सत्यमयी परमे सांध्य पाठ्य को समस्त को स्वागत करुच्ची। आमे पूर्णांग शिक्षा धारा 4 नंबर आर्टिकल रू संगति और समन्वय यही शीर्षक आलोचना को आरंभ करूँ एवं अधा जाई चेष्टा करिबा आज सारिया पाठ्यक्रम ओडिशा रे बहु स्थान रे पूर्णांग शिक्षा केंद्र प्रतिष्ठित होइछि। से सबुर संख्या प्राय 38। आमे केते संख्या रू पढ़ी पढ़ी आसु 10, 15, 21 एमती बर्तमान तांकर संख्या 21 गोटे थर आर्टिकल पढ़लु बर्तमान से बढ़ी 38 है। आप निश्चय जानी सारी बर्तमान आम समुदाय संख्या के 600। तेणु ये जो 81 मसीहा 81 मसीह यहाँ 82 मसीहा जनवरी फेब्रुआरी 82 मसीह 38 जो शिक्षा केंद्र थिला बर्तमान से तार काया वृद्धि होती 600 संख्या है। अवश्य बेस किसी शिक्षा केंद्र मझे मझे आरंभ ही बंद हो विभिन्न कारण बंद हो बंद हो जाए गोटे फेल्यूर नुह। मन रखा उचित पूर्णांग शिक्षा केंद्र आरंभ एवं तापर बंद एटा सफलता विफलतार मापकाठी नुह। कहीं साधारण मनोभाव कार्य करने व्यक्ति आसला बेले जो गुटाक अनुकूल हुए से गुड़ा से करने चेष्टा करे अनुकूल हुए नहीं से आपे आपे कमी जाए टोटाल गोटे एक्सपीरियंस हुए विफलता नुह पूराटा गोटे अनुभूति हुए एवं से अनुभूति बाटे देखिए आसे शिक्षा केंद्र चलवा भल चलवा गोटे शिक्षा न चलवा कम चलवा बंद हवा आपको आम केबे भी आम साधन मापकाठी नबानी सफलता विफलतार मापकाठी कारण से सब ना आम शास्त्र सफलता विफलता कि ना सबकि आमर अनुभव अनुभूति आम जीवन में जो मैंने माँ श्रीविंद भक्त विश्वास करते माँ श्रीविंद विश्वास करते ग्रहण कर सबकि स्वीकार कर जीवन में तो भक्त कह कह यही जो मैंने माँ श्रीविंद भक्त एवं पाठचक्र गठन कर श्रीविंद पाठचक्र से मैंने एक कार्य कर पूर्णांग शिक्षा केंद्र से खोल से कार्य कर जनसाधारण सक्रिय सम्मति और सहयोग रही जनसाधारण सक्रिय सहयोग सम्मति को मीन कराऊँ अभिभावक मान मध्यम अभिभावक मैंने पिला कि पठेले समर्थन सादा सहयोग सादा किंतु आम के भावा नहीं जो अभिभावक मैंने पिला पठाऊले अभियोग नाला बोली अभियोग थिला बहुत बहुत अभियोग थिला किंतु श्रद्धा भी थिला अभियोग कहीं थिला ना से भी चाहूले आम भली गोटे भल मास्टर धारा गोटे कार्य हो चाहूले तेणु जो देखुले ये कार्यटा ठीक बागे चलूनी ठीक धारा चलूनी से भी व्यस्त होते विरक्त होते मतामत दौले एवं आम जो मैंने कार्य कर समस्ते जानी समस्ते चेष्टा करूँ मांग डाकी कौन सी अभिभावक विरक्ति को आज विरक्ति नबानी अभिभावक विरक्ति को आम गोटे सतर्कता सचेतनता भली ग्रहण करूँ कहीं से जहाँ भी आम ठार बयस बड़ थे पिला माने सबुठ बड़ कथा हूँ आमको पिला देते ना आम एक्सपेरिमेंट करने पिला कौट आनी था जो से दे न तेणु से दृष्टि आम अभिभावक असंतोष को केवे भी हतादर करने कथा ना से असंतोष को स्वीकार करने कथा से असंतोष केमती समाधान हम तक भावा कथा विचार करने कथा यह सब से बहुत जोर आलोचना होता पिला माने शिक्षा केंद्र खूब भल पाँच आ पिला माने भल न पाले शिक्षा केंद्र कर पिला मानू जदि शिक्षा केंद्रटा गोटे बोझ भाया लगे जी शिक्षा केंद्र को आसा पिला डरे छुट्टी होगले मन खुशी हम जहाँ हूँ स्कूल को आसा पड़ोनी तो सीटा आम कि गोटे मंगलजनक कथा ना जमा मंगलकर कथा नुह आम उल्टाटा अनुभव कर शनिवार रविवार छुट्टी हेल्ले पिला पलि आस स्कूल ना बापा धरिकी आसवे आज्ञा बसई देलानी घरे चलो जा स्कूल को स्कूल घंटा 2 घंटा घेरा घेरी बुलाबुली कर देखा कर घर फेर एम स्कूल बहुत भल पाती
ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଦୌ ଛୁଟି ହୁଅନ୍ତାନି କି, ରବିବାର ଜମା ଆସନ୍ତାନି କି। ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଟିକେ ପ୍ରେସର ହେଇଯାଏ, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରେସର ହେଇଯାଏ, ହୋମଟାସ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରବିବାର ଦରକାର ପଡ଼େ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ, ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ମାନେ ଉପଭୋଗର ସ୍ଥାନ। ସେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜର ସାଧନା ଓ ମାଙ୍କ ସେବା ବୋଲି ମନେ କରି ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାମୁଲି ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାମୁଲି ପାରିଶ୍ରମିକ ନଥିଙ୍ଗ, କିଛି ନୁହଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଦରମା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି। ଦରମାଟା ଏକ ଆଘାତଜନକ ଶବ୍ଦ। ଯଦି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କେତେ ଦରମା ପାଉଛ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆମେ ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୋଲି କହୁନି, ଏଠି ପ୍ରପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ପାରିଶ୍ରମିକ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଅନରାରିୟମ କହୁ, ସମ୍ମାନଜନକ ଭତ୍ତା। ଅନରାରିୟମର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସମ୍ମାନଜନକ ଭତ୍ତା। ଯେତିକି ବି ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଏଟା ସମ୍ମାନଜନକ ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅପା ଭାଇଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର କୋଉଠି ତୁଳନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବରାବର ଦାବି ଚାଲିଥାଏ, ଧର୍ମଘଟ ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟେ ଦାବି ପୂରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ ଚାଲିଥାଏ, ପୁଣି କମିଶନ ବସେ, ପୁଣି ଦରମା ବଢ଼େ, ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ, ପୁଣି ସେ ଦରମା ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ବୋଲି ଡିମାଣ୍ଡ ହୁଏ। ଏସବୁ ଆମ ଅପା ଭାଇମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ହେଇପାରିବେନି। ଆମ ସ୍କୁଲ ଅପା ଭାଇମାନେ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ହେଇପାରିବେନି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେ ତ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରିବୁ? ଆମେ କାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବୁ? ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବୁଝିବ, ଆମେ କାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ବୁଝିବୁ? ଅସୁବିଧା ହବ। ପାଠଚକ୍ର ସଭ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଓ ସଦିଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପାଠଚକ୍ର ସଭ୍ୟମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦିନ ରାତି ମିଶିକି ସବୁବେଳେ କାମ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଲାଗିଥିବେ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସଂଗଠକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତଦ୍ୱୈଧ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ଆମେ ଅତୀତ ଅଳ୍ପ 2-4ଟା ଆର୍ଟିକଲ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ମତଦ୍ୱୈଧ ହଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉଠିକି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ସେ କାମରେ ସଂଗତି, ସମନ୍ୱୟ, ସହଯୋଗ ଏସବୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସଂଗତି ସମନ୍ୱୟ ନ ରହୁଛି, ସେ କାମର ଅଗ୍ରଗତି ବଡ଼ କଠିନ। ଆଚ୍ଛା, ସଂଗତି ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିବା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅହଙ୍କାର। ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଅହଂ ଆମକୁ ଏଥିରେ ପଛେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ସଂଗଠକ ମାନଙ୍କର ମତଦ୍ୱୈଧ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି, ସେଇଠି ଅହଙ୍କାର, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ନଥିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରପତି ମହାଶୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଛି, କେତେ ଗୁଡ଼େ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, ଅସଙ୍ଗତି ଥାଏ। ପ୍ରପତି ତାଙ୍କର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମିଶାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ହଁ କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତା ରୂପ ବାହାର କରିବ। ବହୁତ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପରୋକ୍ଷରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ପରିଚାଳନା ସମିତିରେ ଗୋଟେ 2 ଦଳ ହେଇଗଲେ, ତା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଗଲା, ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଅପା ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ। କ'ଣ ହବ? ସେ ଅପା ଭାଇକୁ ସେମାନେ 2 ଦଳ କରିଦେବେ। ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷ ଦଳଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ନେଇଯିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ତ ସେଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ।
ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି କମିଟିରେ ବିରୋଧ କଲି, ନା ସେ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ସେମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ବିରୋଧ କରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ହୁଏତ ସେମିତି ଦଳ ଦଳ ହେଇଯାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି କରାଯାଏ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ରଖିକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାହତ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମମାନେ ବରାବର ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଭୁଲି ନାହୁଁ, ଜାଣିଛୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, ଏ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ କେବେ ବି ବିରୋଧ କେହି କରିବେନି, କାରଣ ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଗଭୀରତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରରେ ଏକଦମ ଗଭୀରତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁରା ଶେଷ ଯାଇ ସେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଉପର ସର୍ଫେସରେ କ'ଣ ପାଣି କମ୍ ହେଲା କି ବେଶୀ ହେଲା କି ଏପଟେ ହେଲା ସେପଟେ, ସେଟା କିଏ ପଚାରୁଛି? କିଏ ପଚାରୁଛି? କାରଣ ପୁରା ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଗଭୀରତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ବୁଝିପାରିଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଛି, ତାହେଲେ ଏସବୁ ତା ପାଇଁ ଘଟିବନି। ଆଦର୍ଶ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଭୀରତା କଥା କହିଲି କ'ଣ, ଯୋଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଏକଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ବହୁ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକୁ କୌଣସି ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ଭଳିଆ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଭିତରରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଲାଳସା ଆସୁଛି। ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଆ, ଫରକ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, କହିଦେଉଛି ବାହାରେ ସବୁ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଅବଶ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ କିଛି କଳି କଜିଆ ହେବ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଲାଗିଲା, କଳି ଯୁଗ କଳି କଜିଆ। କିନ୍ତୁ କେମିତି କଳି କଜିଆ ହେବ? ଧରାଯାଉ ମୋର ଗୋଟେ ମତ ଜାହିର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ମତ ଜାହିର କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରେ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଳି କଜିଆ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ସେ କ'ଣ କହୁଛି କହିଦେଉ, କଥାଟା ଶୁଣିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଯେ ଏମିତି ଠିକ୍ ହେବନି, ଭୁଲ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ସେ ଜାଣିବା କ'ଣ, ସେ କହିଦେଉ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଳି କଜିଆ, ଯେ ଜଣେ ତା ମତ ଜାହିର କରିବ, କେତେ ଜଣ ତା ମତ ଜାହିର କରିବେ, ଏ ମୋ ନହେଲେ ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଳି କଜିଆ ହେଉଛି ତୁଚ୍ଛାଟାକୁ। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକେଇକି ଯେଉଁ କଜିଆ କରନ୍ତିନି, ବୋଲି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକେଇକି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେବେ ଏତିକି କଥା ଯେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୁଗା ଶୁଖିଯିବ, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ନେଇ ପକେଇଦେବ ଶୁଖେଇ ଦେଇକି, ତାପରେ ଚିରିଯିବ, ତାପରେ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଏଇଆ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିଏ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କହିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସକାଳୁ ଏତେ ବଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ହେଲାଣି, କିଛି କଜିଆ ଆଜି ମୁଁ କରିନି, ନିଦ କେମିତି ରାତିରେ ଶୋଇବି? ଏମାନେ କଜିଆ ନହେଲେ ରାତିରେ ନିଦ ବି ହେବନି। ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି କଳି କଜିଆ ନ କଲେ ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେଇଯିବ, କ୍ଲିଅର ହେବନି, ଭୋକ ହେବନି, ମନ ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା କରିଦେଇ ଆସେ ତାର ଖୁସି ଥିବେ, ଯାଅ ଆଜି ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଏମିତିଆ ଦଳେ ଥାନ୍ତି କଳି କଜିଆ, ତୁଚ୍ଛା କାହାକୁ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ କଳି କଜିଆ କରୁଥିବେ। ପ୍ରପତି ମହାସନ କହିଲେ କଳି ଯୁଗ ତ ଟିକେ କଳି କଜିଆ ହେବ, କିଛି କଳି କଜିଆ ହେବ, କଳି ଯୁଗ କଳି କଜିଆ ହେବ। ସାରା ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି? ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ୁନି। ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ତେଲ ମିଳେ ସେମାନେ ତେଲ ଦର ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମର ତାକୁ କାରଣ କିଏ ହେଉଛି, ଦରଦାମ ବଢ଼ିଗଲା, ଦରଦାମ ବଢ଼ିଗଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଘେରିକି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦୁଇଟା ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ପାଟିରେ ଟେହାଁ ଟେହିଁ ହେଉଛନ୍ତି
ଯଦି ହାତ ପଡ଼ିଗଲା ବଟନ ଉପରେ ମରିଗଲେ ସବୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମଲେ ସେମାନେ ବି ମରିବେ, ତେଣୁ ମାରିବେନି ଏସବୁ, କିନ୍ତୁ କଳିକଜିଆ କରିବେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏଇ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଦିନ କହୁଥିଲି ନା, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଲମ୍ ସବୁ ଥିଲା, ମାତୃଣ କଡ଼ରେ ତାଳଦନା କେନାଲ କୂଳରେ ସ୍ଲମ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବହୁତ ରହୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଜିଆ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଠିଆ ହେଇକି। ତାଳଦନା କେନାଲ ସେପଟେ, ଏପଟେ ଆମେ ମାତୃଭୂମିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥିବୁ। ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର କରି ପାଟି କରୁଥିବେ ଆଉ କହିବନି। ଆଉ ହାତ ଦୁଇଟା ଖାଲି ତା ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଉଥିବେ, ଗୁଡ଼େ ବକର ବକରି ଏମିତି କହି ଗୋଟେ କହୁଥିବେ, ହାତ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଉଥିବେ। ସେ ବି ସେୟା କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ହାତ ଭିତରେ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫାଙ୍କା ଥିବ। କାହା ହାତରେ ବାଜିବନି, ଦେହ ଛୁଇଁବେନି କି, ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଯିବ ନା, ଫିଜିକାଲ ଅଫେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲା ବୋଲି କହିବ। ହାତ ନେବେନି, ଦେହରେ ମାରିବେନି, ଖାଲି ହାତକୁ ହଲଉଥିବେ, ପାଟି କରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଛୋଟା ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି କହି କହି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆକୁ ଜଣେ ଟାଣି ନେଉଥିବ, ତାକୁ ଜଣେ ଟାଣି ନେଉଥିବ, ପୁଣି ଆସି ମିଶି ଯାଉଥିବେ। ସେମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ କେଜାଣି, ଏମିତି ଟଣା ଭିଡ଼ା ହେଇକି ଚାଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର, ଏ ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହାତକୁ ଯେମିତି ହଲଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଦେଶ ଦେଶ ବି ହାତକୁ ହଲଉଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଆସିକି ହାତ ହଲଉଛି, ସେ ଖାଲି ହାତ ହଲଉନି, ସେ ମାରିଦେଉଛି। ତାଲିବାନ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ, ଶେଷ ହବ, ନାଶ ହେଇଯିବ, ସେ ରହିବନି। ଏଭଳି ଗୋଟେ କ'ଣ ତା କହନ୍ତି, ବର୍ବରତା କରୁଥିବା କୌଣସି ଜାତିକୁ ସଭ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ସଭ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ତ କେମିତି ନାଶ କରିଦେବେ, ସେ ତାର ନାଶ ହେଇଯିବ। ସେ ନାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ନାଶ ମାନେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଯେ ଦୀପ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଜଳି ଉଠେ, ସେ ଯେମିତି ତାର ଉତ୍ପାଦ ଆରମ୍ଭ କରି ତାପରେ ଲିଭିବ। ନାନା ପ୍ରକାର ନିମ୍ନ ବସ୍ତୁ ନିଜକୁ ଜାହିର କରିବା ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅହଂ, କାମନା, ବାସନା, ରାଗ, ରୋଷ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ବିଷାଦ, ଅବସାଦ, ଭୟ, ଏସବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସଂସାର ଗତି କେଉଁଆଡ଼େ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସଂସାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଆଡ଼େ ଗତି କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ସଂସାର ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ବ୍ୟସ୍ତ, ଅସ୍ଥିର। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଅସ୍ଥିର। ମଣିଷଟି ବିଚରା ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବିଭ୍ରାଟ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଯେମିତି ଘୁରନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ, ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନବ ଜାତିର ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତା ସଫଳ ହେବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠାରେ। ଏପକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାତି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାର ପରମାନେଣ୍ଟ ସମାଧାନ ହେବ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଗଲା। ହିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ନାଉ, ଏଇଠି ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ, ହିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ନାଉ। କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଳମ୍ବରେ ଘଟିବ କି ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ, ତା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନାଓ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ସେ ନାଓଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା। ଏଇଠି ଘଟିବ, ତା ସମୟ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଆସିଗଲା, ତମେ କରିବ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବ, ତମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଳମ୍ବରେ କି ଶୀଘ୍ର ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଓ ନୂତନ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ବହୁତ ଥର କୁହାସାରିଲା, ଖାଲି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆମେ କରିଚାଲିଛୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥାକୁ, ଯେ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଏବଂ ନୂତନ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଏହା, ନୂତନ ମାନବ ଜାତି, ନୂତନ ମାନବ ସମାଜ। ଏକ ଅତି ମହନୀୟ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏମିତି କିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି କୋଉଠି? କେଉଁ ଜାଗାରେ ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାହେଇଛି? ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଶିକ୍ଷାର। ଶ୍ରୀମା ଏହାକୁ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ପଥ ଖୋଲିବ।
आई लव देम जो लव एडवेंचर आगुरी आलोचना कले दुस्साहसिक पदक्षेप शिक्षा माध्यम तुम मानव समाज को परिवर्तन कर नूतन मानव समाज गढ़ नूतन मनीष गढ़ या गोटे दुस्साहसिक पदक्षेप बिल कह शिक्षा माध्यम तेणु आमको यही जात्रा आगे चलने को ही हम रास्ता जहाँ भी घटू ये भविष्य मार्ग भविष्य मार्ग में जावाक पड़ो रास्ता जहाँ भी घटू सेकेंड अल्टरनेटिव नहीं आमको कौ बाट नहीं बाटे जावाक पड़ो बाट बा कौच असुविधा ना हाँ असुविधा ना बाईपास बाईपास नहीं नो बाईपास यही बाटे जावाक पड़ो आम समस्त जावाक पड़ो रास्ता जहाँ भी घटू से पूर्णांग शिक्षा केन्द्र गुड़िक अग्रगामी और भविष्यमुखी अनुष्ठान भाव गढ़ा तेणु पूर्णांग शिक्षा केन्द्र गुड़िक अग्रगामी मान जे आगे चले पायोनियर्स एवं भविष्यमुखी अनुष्ठान भाव गढ़ा जो अनुष्ठान बर्तमान व्यस्त नुह अतीत जमा विव्रत नुह भावी होनी कहीं भविष्य को चाहिए बर्तमान कम कर दृष्टि भविष्य को से भाई अनुष्ठान गढ़ा पड़ो पूर्णा शिक्षा गोटे भविष्यमुखी अनुष्ठान बर्तमान तुम जिते घसी माजी सफा कर दियो चिकन कर दियो से संतुष्ट नुह से चाहूँ गोटे नूतन भविष्य यह निश्चय सफल हम पूर्णांग शिक्षा माध्यम मनुष्य एक पाद आगू बढ़ से बड़क आई सफल हम आम किए कह सफल हवा संभव नुह आम जो छोड़ा डिप्रेसिया ना कि विषादिया सब अच्छा से कौन कहते ये कौन हम ये जो स्कूल अपहाई काम कर पूर्णांग शिक्षा हम किए कहते जे कि जानते ये अपहाई को नहीं स्कूल काम कर गोटे नूतन मनुष्य जाति गढ़ हम ये अपहाई नहीं तुम कहीं जान गढ़ हम कि नहीं तुम केमती जान गढ़ हम कि नहीं नूतन मानव जाति गढ़ापी कौन फर्मूला कौन कौ फर्मूला तुम व्यवहार कर कौच करहबनी मनुष्य जीवन धारा निश्चय रूपांतर हम मनुष्य जो धारा जीवन बंचुची तार निश्चय रूपांतर हम परिवर्तन हम से गोटे बाणी है इट्स नॉट ए होप बट ए सर्टिट्यूड दैट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन नेचर विल टेक प्लेस यह केवल आशार कथा नुहे यह निश्चित जे मनुष्य प्रकृति रूपांतर घटो आ शिवबेन्दु कथा किए कथा कह कह कौना किए कौच चैलेंज कर शिवबेन्दु कहते भी हमन शिवबेन्दु कहते मैंने आउ अकाट्य आशार कथा नुहे निश्चित जे मनुष्य प्रकृति रूपांतर हो आमे निज निज आश्वस्त मोर जो प्रकृति मैंने अच्छा ये प्रकृति रूपांतर होनी परिवर्तन होनी शिवबेन्दु कहले निश्चय हम भीतर खुशी लगुच कुरुड़ी जाऊँगी यार मु परिवर्तन हो जी मो जहाँ जहाँ दुर्बलता सब चल ना चल शिवबेन्दु कहीं चल मन स्तर जिते जहाँ कले से भूमि थी अनुष्ठान निश्चय भांग मन स्तर जिते जहाँ कर से स्तर में जो अनुष्ठान थी से रही भांगी मन रूपांतर ट्रांसफॉर्म हम ना शिवबेन्दु पुणी कहते इट्स क्लियर दैट माइंड हैज नॉट been able to change human nature radically. You can go on changing human institution infinitely, yet imperfection will break through all your institutions. It must be another power that can not only resist but overcome the downward pull. In the evening talks, Shivanagara, Sandhya आलोचना संध्या बैठक अर्थात कौन है मन द्वारा मानव प्रकृतिर आमूलचूल रूपांतर हो पार नहीं केमी से जानी मन से सब्जेक्ट नु मन से सब्जेक्ट नु गोटे पंचम श्रेणी शिक्षक को तुम पीएचडी विषय पाठ पचार कि गोटे सब्जेक्ट पढ़ो से पढ़ी जा सी मैट्रिक पास करके पंचम श्रेणी पर्यटन पिला पाठ पढ़ू तो बायोटेक्नोलॉजी ऊपर पचार सुपर बटनी सुपर फिजिक्स हार्ड फिजिक्स एगुड़ा बस पचार सी कौन कह अयोग्य आम कह कि अयोग्य कहनी यहाँ विषय नुह बिकज दे डू नॉट हैव द आइडिया दैट दिस कैन बी डन
ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାରଣା ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନକୁ ତମେ କହିବ ଯେ ସମାଧାନ କର, ମନ ଦେଇ ହେବନି। ମନ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ଆମୂଳ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୁପାରି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଚାଲିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପୁନର୍ବାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ ଥର ଚେଞ୍ଜ କର, ଯେତେ ଥର ଚେଞ୍ଜ କର ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କଟକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତା ନାଁ ଏବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟାଏ, ବର୍ଷକ ପରେ ଦେଖିବ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ସେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ କି ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ନାଁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ରଖିଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆଣ, ଆଙ୍କୁ ୟା କଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ସେ ସବଜେକ୍ଟ ତାକୁ ଦିଅନି ବଦଳେଇ ଦିଅ। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମେଣ୍ଟାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଅସୁମାରୀ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପୁନର୍ବାର ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପୁଣି ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ୍ କେଉଁ ବାଟେ ପଶିକି ବାହାରିବ। ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କରୁଛ ନା ଚେଞ୍ଜ, ମାଇଣ୍ଡର ତ କାପାସିଟି ନାହିଁ, ଚେଞ୍ଜ ହେବ କ'ଣ? ପୁଣି ଥରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା କେବଳ ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ତା ନୁହେଁ ବରଂ ନିମ୍ନଗାମୀ ଆକର୍ଷଣକୁ ଜୟ କରିବ। ମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ଆମର ଯେଉଁ ନିମ୍ନଗାମୀ ଆକର୍ଷଣ ସବୁ ଅଛି ତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଗୋଟେ ନିମ୍ନଗାମୀ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଲୋଅର ଭାଇଟାଲର ଆକର୍ଷଣରେ ସେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କ ନେଚର ସବୁ ସେୟା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ନିମ୍ନଗାମୀ ଆକର୍ଷଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ତାକୁ କାଟିଦେବ, ତାପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଯେତେ ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼େ ସେସବୁ କାଳକ୍ରମେ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। ଯେତେ ମଣିଷ ଗଢ଼ିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ରହିଛି ତା ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଣଧର୍ମକୁ ଆଦରି ବଞ୍ଚି ରହେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ 100 ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଛି, 150 ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ 20-25 ବର୍ଷ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, 30 ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପଛରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ସେ ଶକ୍ତିର ଗୁଣଧର୍ମକୁ ଆଦରି ବଞ୍ଚି ରହେ। ଯେତିକି ଶକ୍ତି ତା ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଲେ ନିଜେ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚାଲିବ, କାରଣ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଠପୋଷକର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ତାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିବ, ସେ ଶକ୍ତି ତା ପଛରେ କାମ କରୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କଥା କୁହାହେଉଛି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଛରେ ଯଦି କାମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ତିଷ୍ଠିବ। ଯଦି ତା ନ ହୁଏ, ତା ବି ନ ହୁଏ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ। ଯେତିକି ଶକ୍ତି ରହିଛି ତା ସେଇ ଶକ୍ତିର ଗୁଣଧର୍ମକୁ ଆଦରିକି ବଞ୍ଚି ରହେ। ସମୟ ଆସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ନିଜକୁ ଅପସାରିତ କରେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତା ପଛରେ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଶକ୍ତି ନିଜକୁ ଅପସାରିତ କରିନିଏ। ସେ ଶକ୍ତି ଯଦି ନିଜକୁ ଅପସାରିତ କରିନେବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାହିଁକି ଅପସାରିତ କରିନେବ ନା ସେ ଦେଖିବ ସେ ଯେଉଁ ଧାରାରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେ ଧାରାରେ କାମ ହେଉନି। ତା ଧାରାରେ ବା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେ ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଉନି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ରହିବ, ସେ ଉଡ୍ର କରି ନେଇ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯାହା ହେଉ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ା ହେବ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ତ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ନୂତନ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼େଇବ ଯଦି ସେ ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚାପକୁ ନିଜେ ଟଲେଟ୍ କରିବ। ସେ ଶକ୍ତିର ଖାଲି ଖରାପ ରସ ନୁହଁ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ତୁମେ ଥରେ ତାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା ପରେ ତୁମେ ଜୀବନଯାକ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଥିବ। ଶିଳବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଶ୍ଚାତରେ ଅତିମାନସ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଏଇଟା ଖୋଲାଖୋଲି କୁହାହେଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି
इनडायरेक्टली कह ए सीधा कहला श्री अरविंद संपर्क प्रत्येक अनुष्ठान पश्चात अतिमानस दिव्य शक्तिर क्रिया रही आम लेखिकी श्री अरविंद कार्य करवा अनुष्ठान पाखे नवेदित हम समर्पित हम अतिमानस शक्ति बाध्य क्रिया कर माँ का पाखे श्री अरविंद पाखे अनुष्ठान यदि समर्पित हो अतिमानस शक्ति निश्चय ही आसी क्रिया कर यही शक्ति को मूर्त कराई पारे सकल पार्थिव द्वंद्वर अवसान घट अर्थात ये शक्तिटा इनडायरेक्टली काम करमर से कौन संपृक्ति आसी ना आमर अनुभव आसी ना तेणु मूर्त करा पड़े मूर्त मैंने आम अनुभव करवा जो शक्ति कार्य कर अतिमान शक्ति जो कार्य कर अतिमान शक्ति अनुभव करने चेष्टा करवा मूर्त करवा जदि कर जावतीय प्रकार पार्थिव द्वंद्वर अवसान घट अनेक प्रकार द्वंद्व आम कहला आलोचना कले परिचालना समिति भर द्वंद्व अपभाई मान भर द्वंद्व केते केते प्रकार द्वंद्व आम जदि से अतिमान शक्तिर उपस्थिति के टिके अनुभव कर तो मूर्त कह शक्ति को मूर्त कर पारे अर्थात से प्रकाश हो पारे समस्त पार्थिव द्वंद्वर अवसान घट जिते प्रकार आम भर समस्या घटी दुर्बल सुतरां जेबे अनुष्ठान मध्य द्वंद्व सृष्टि हम एटा गोटे फर्मुला है जेबे अनुष्ठान मध्य द्वंद्व सृष्टि हम तेज उच्चतर शक्तिर आह्वान द्वारा ता दूर हो पार आम उच्चतर शक्तिर आह्वान नक आम कौन करूँ निजे निजे बस चिंता करूँ विचार करूँ भल मंद कहू यहाँ उचित से अनुजाई तू कहीं कलु एक्सप्लेनेशन माग कह क्षमा मागे कह ये सब बाहर सल्यूशन सल्यूशन नुह सी कि मन तो मिसी ना ना सल्यूशन करो तेणु जिते द्वंद्व तुम दूर करने चाहब से उच्चतर शक्तिर आह्वान द्वारा दूर हम कारण आम जो शक्ति मान को लेकिन समाधान करने चेष्टा करूँ ए शक्ति मैंने परस्पर को परस्पर सहित असंपृक्त से क्या टॉयलेट करते मुझे जो टॉयलेट कर मत कि उभय गोटे उच्चतर शक्ति की टॉयलेट करूँ उभय आम समस्त आ गए उच्चतर शक्ति की टॉयलेट करूँ से उच्चतर शक्तिर प्रभाव में आम भर जहाँ द्वंद्व थी दूर हो पार आम जिते चेष्टा कले से द्वंद्व दूर कर जो दुख संघर्ष चली समाधान ऊर्ध्वलोक रही तेणु समाधान कौटी अच्छी उच्चतर शक्ति निकट में ऊर्ध्वलोक समाधान अच्छे सेठू समाधान आसिले ये समाधान हो अर्थात से शक्तिर शरण आसिले से शक्ति निकट समर्पण कले ये जिते समस्या सब समस्या दूर हो पार पूर्णांग शिक्षा केन्द्र गुड़िकर परिचालन यह दृष्टिकोण रहा उचित पूर्णांग शिक्षा केन्द्र गुड़िकर परिचालन यही दृष्टिकोण रहा उचित अर्थात आम जे परिचालक हो स्कूल चलू आम जाना उचित जिते जिते समस्या आसो जिते समाधान आसो ए समस्या और समाधान को यही भाव में बाह्य दृष्टि समाधान न करी उच्चतर शक्ति प्रेरणा समाधान करवा सबुठ बड़ आवश्यक एवं से धारा समाधान हो पार अन्य कौन धारा समाधान हो पार ना भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आम अंतरे किछे जपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किछे जपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ाईचु आम मैंने तुम इच्छा ही आम मध्य आम सत्तार प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पूर्ण हो तुम ठारे आम निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रहा आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव में निबिड़ भाव में कृतज्ञ ही रहा प्रति मुहूर्त तुम आम जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊँ से सबूर किछे जपरी आम मैंने अपचय न कर आम प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहतर से सब जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि सकाशे परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुमर विजय दिय आम ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर बाय द पावर ऑफ द मदर विथ द स्ट्रेंथ ऑफ द मदर टू ऑल adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever.